मैं केजी कलानी हाई स्कूल में हूँ। मैंने स्टार्टिंग में सोची थी कि ट्यूशन जाऊंगी। पहला मेरी बहन को परसेंटेज कम आया था ट्यूशन में, तो उसने बोली कि क्लासेस जा। क्लासेस में ना बहुत सारा पेपर सॉल्विंग होता है, क्योंकि ट्यूशन में खाली पढ़ाते रहते कॉन्सेप्ट तो कुछ क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पे आके मेरे को पता चला कि साइंस में बहुत वीक थी, तो अभी यहाँ पे सर ने इतना अच्छा समझा दिया कि एक एक वर्ड को मीनिंग पता है। अभी साइंस में इतना डर नहीं है, साइंस में फुल स्कोर कर सकते हैं। और मैथ्स में भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस कराए। मैथ्स में हर एक प्रैक्टिस सेट रोज प्रैक्टिस कराए और उसका टेस्ट भी लिया है। मतलब एक दिन में प्रैक्टिस कराते हैं और दूसरे दिन उसका टेस्ट भी ले लेते हैं, मतलब उसका थरो हो जाता है। उसके लिए हमें मैथ्स में एकदम थरो करा दिया है। और हिंदी मराठी में भी कॉम्पो और राइटिंग स्किल से भी इसका भी हम लोग को मतलब कैसा लिखना है हम लोग को ये भी हम लोग को बता दिए। तो हम लोग को राइटिंग स्किल में भी 5 आउट ऑफ हम लोग 4 तो ये ले सकते हैं। और ये ओमटेक क्लासेस से मतलब टीचिंग लेके मेरे को अभी कॉन्फिडेंट है कि मैं 90 तक तो ஸ்கோர் कर सकती हूँ. என் பேர் ஸ்வேதா. நான் கொஞ்சம் ஹை ஸ்கூலில் படித்தேன். நான் இங்கே வந்தது காரணம் என் அக்கா, அவங்களும் இங்கே தான் படித்தாங்க. 86% எடுத்தாங்க. இந்த கிளாஸஸோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ரிவிஷன். படிக்கிறது எல்லாரும் செய்வாங்க, பட் அந்த கன்சிஸ்டன்சி அந்த ஃப்ளோ ஸ்டாப் ஆயிரும். பட் இங்கே வந்து டெய்லி ரிவிஷன் எப்படி இருக்குன்னா, ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் कि நிறைய ரிவிஷன் எடுக்காங்க, படிக்க ரொம்ப இதாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். பட் நான் போர்டு எக்ஸாமுக்கு இப்போ கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக 12 days இருக்குது. பட் அந்த ரிவிஷனுக்கு ஃப்ரூட் நான் பார்க்க முடியுது. இப்போ வந்து அவ்வளோ எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ், இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஜஸ்ட் லாங்குவேஜ் மேக்ஸ், பட் எவ்ரி திங் சயின்ஸ் அண்ட் ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே அவ்வளோ ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இருக்குது. நீங்கள் சடனாக என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஆன்சர் சொல்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு மட்டும் இல்லை, இங்கே படித்த எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இருக்குது. இன்சைட் த டெக்ஸ்ட், அவுட் சைட், எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் போர்ஷன்லாம் ஸ்கூலில் நடக்க வேண்டிய ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டருக்கு முன்னாடி கம்ப்ளீட் ஆயிரும். வேறு டெய்லி ப்ராக்டிஸ் ஷீட் இருக்கும். 5 to 10 பேப்பர்ஸ் நாங்கள் தினமும் எழுதுவோம். மார்னிங் லெக்சர்ஸ் இருக்கும். வீட்டில் உங்களுக்கு படிக்க கம்ஃபர்ட் இல்லாட்டி இங்கே வந்து படிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்லினஸ் இருக்கும், interaction, individual attention to everybody. So I personally recommend OMTEX classes for education. In order to score high, you can pursue this class. Thank you. मराठी, साइंस और मैथ्स पहले स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो लेंदी सब्जेक्ट्स होते हैं और एक बार पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है तो रिवीजन स्टार्ट हो जाता है। और फिर जब एग्जाम्स के टाइम आता है तो सुबह की क्लासेस और शाम की क्लासेस दोनों हो जाती है, तो सुबह में आके डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वजह से अपने अंदर की पोटेंशियल अपने को पता चलती है और अपन मोर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ताकि अपन अच्छे से पेपर लिख सके और फिर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इतना पता चल जाता है। और शाम में भी रिवीजन चलते रहता है और डाउट्स क्लियर होते रहते हैं, बार बार रिवीजन होते रहता है। जब भी डाउट पूछते सर हर डाउट बता देते हैं, कभी ऐसा नहीं करते कि नहीं बताते। और मैथ्स का जब रिवीजन हो जाता है तो स्टूडेंट्स आके मैथ सिखा भी सकते हैं, इतना पोटेंशियल अपने अंदर हो जाता है कि हम दूसरों को सिखा सकते हैं, बोर्ड पे जाके कहीं भी इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। माय नेम इज सता फारूकी. आई एम स्टडिंग इन केजी कलानी हाई स्कूल. अगर आप ओमटेक्स क्लासेस में पढ़ती हूँ, ये बता सकती हूँ कि अगर आप रोज डेली आएंगे ओमटेक्स क्लासेस में 100% अटेंडेंस देंगे तो आप 100% 85 अबव कर सकते हैं. जैसे सर बोलते हैं वैसा फॉलो करेंगे सर को, उसका रिविजन को अच्छे से करेंगे तो 85 तक तो आराम से ला ही सकते हैं. और आपका पोर्शन ना क्लासेस में बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, उससे हमारा रिविजन बार बार होगा. और मैथ्स का तो हमें डेली होता है और लैंग्वेजेस पे भी बहुत फोकस किया जाता है. डेली 1 लैंग्वेज होता ही है, क्योंकि लैंग्वेज में बच्चे इतना ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते. अबाउट 90 लाना बहुत लैंग्वेज में बहुत हार्ड रहता है. रोज यहाँ पे लैंग्वेज की प्रैक्टिस होती है, मैथ्स प्रैक्टिस होती है. मैथ्स का पूरा टेक्स्ट बुक आपको मतलब आ जाएगा समझ में. ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको नहीं आ सकता है जो टेक्स्ट बुक्स में है. अगर ये क्लासेस में आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि अबाउ 85 तो ला ही सकते हैं. और मुझे कॉन्फिडेंट है कि मैं 90 तक ला सकती हूँ. என் பேர் பொன் சுடர். நான் வந்து குருநானக் நேஷனல் ஹை ஸ்கூலில் படிக்கேன். நான் வந்து வரும்போது ரொம்ப நர்வஸாக இருந்தேன், எப்படி நம்ம படிக்க போகிறோம்னு தெரியாமல். இங்கே வந்து நவம்பருக்குள்ளே எல்லா போர்ஷனும் ஃபினிஷ் பண்ணி அடுத்தால ப்ரிலிம்ஸ் வச்சோடனே எல்லா வீக் ஸ்டூடெண்ட்ஸை தனியாக எடுத்து படிக்க வச்சாங்க. மராட்டியில் ரொம்ப வீக்காக இருந்ததுன்னு தோணுச்சு. இப்போ மராட்டிலேருந்து யோகிதா மிஸ் சூப்பராக சொல்லி கொடுத்து எல்லா டவுட்ஸ் கிளிयर ஆகி टोटल सब्जेक्ट 75 अबव எடுப்பேன் नंबिके है. मैं सेंट अलाउशियस हाई स्कूल बैंड्रा में से हूँ. जब मैं ट्यूशन में आई थी उसके पहले मेरा इतना अच्छा नहीं था पढ़ाई, बट यहाँ आने के बाद थोड़ा अच्छा है. और अलजेब्रा, ज्योमेट्री और साइंस 2 मेरा इतना अच्छा सब्जेक्ट नहीं था, बट यहाँ पे आने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट में स्कोर कर सकती हूँ. ज्यादा से ज्यादा ये सब्जेक्ट में मैं मार्क्स स्कोर कर सकती हूँ और परसेंटेज भी शायद इससे बढ़ जाए. तो आई एम दैट कॉन्फिडेंटली 75% तक आ सकता है मेरा. என் பேர் விஜய் கணேஷ். நான் சென்ட் மைக்கேல் ஹை ஸ்கூலில் படிக்கேன். எங்கள் அண்ணனும் இங்கே தான் ஓம்டெக் கிளாஸஸ் தான் படித்தான். அவன் 84% எடுத்தான். எனக்கு வந்து நான் ரொம்ப சயின்ஸில் வந்து ரொம்ப வீக்கு. இங்கே சயின்ஸில் எல்லா வேர்டுமே நல்ல டெஃபினேஷனோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ சயின்ஸில் எனக்கு கொஞ்சம் நல்ல கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு, நல்ல ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க. அல்ஜிபா இங்கே நல்ல ரிவிஷன் எடுப்பாங்க, டெய்லி டெஸ்ட் வச்சுட்டே இருப்பாங்க. டெய்லி லாங்குவேஜ் இருக்கும், லாங்குவேஜ் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கும். இங்கிலீஷில் ரொம்ப நான் வீக். நர்மதா மிஸ் நல்லா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இங்கிலீஷில். இப்போ இங்கிலீஷில் நல்ல மார்க் எடுக்கணும்னு நம்பிக்கை இருக்குது. ஓம்டெக் கிளாஸ் வந்தனால போர்டு எக்ஸாமில் எனக்கு அட்லீஸ்ட் 85% மேலே ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது.
क्लास में आके मैंने बहुत कुछ सीखा। आप मेरे फेवरेट सर हो और बताया भी सबको कि ये क्लास बहुत अच्छा है। इधर पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है, ज्यादा गंदा होता है, 3 आवर्स का पढ़ाई होता है। आप एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते हो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर भी देते हो, हमारे डाउट्स भी क्लियर करते हो। अच्छा सिखाते हो। बट मैंने आज सीखा कि सर कभी भी डाउट पूछते हो या व्हाट्सएप पे या किसी चीज़ पे भी मुझे सर उसका क्लियरिटी और डेफिनेशन के साथ बता देते हैं। 2-3 मिनट में रिप्लाई मुझे जल्दी मिल जाता है और संडे को भी क्लासेस रहता है। என்னோட பெயர் வந்து மிராக்வின். நான் வந்து படிக்கிறது வந்து கனோசா ஹை ஸ்கூல். இந்த கிளாஸஸ்ல எனக்கு கிடைச்ச பெனிஃபிட் வந்து எனக்கு வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. என்னோட செல்ஃப் எஸ்டீம் எனக்கு ஒரு இம்ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு. ஸ்டடீஸ் வந்து இங்க ரொம்ப பெனிஃபிஷியலா இருக்கும். ஏன்னா இங்க மறுபடியும் மேத்ஸோட ஒரு லெக்சர்ஸ் வந்து திருப்பி பண்ணுவாங்க. எனி டவுட்ஸ் கேன் பி கிளியர்ட் இன் செகண்ட்ஸ். இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் த செமஸ்டர்லயே ஃபுல் போர்ஷன் முடிச்சிருவாங்க. அந்த செகண்ட் ஹாஃப்ல வந்து அவங்க திருப்பி ரிவிஷன் எடுப்பாங்க. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் திருப்பியும் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் கம்மியா இருக்கு, நம்ம வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியலன்னா அவங்கள தனியா செப்பரேட்டா பிரிச்சு வச்சு அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அட்டென்ஷன் கொடுத்து, சொல்ல போனா இந்த கிளாஸஸ்ல ஒருத்தருக்கு எப்படியாச்சும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் கிடைக்கதான் செய்யும். அண்ட் that's the main thing நம்மளுக்கு வேணும். ஈவன் இஃப் இட்ஸ் 65 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் அபவுட் தட், ஒரு பர்சனுக்கு வந்து இங்க இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் எப்படி கிடைச்சி நம்மளால அது வந்து இது பண்ண முடியும். ஸோ அதனால தான் இந்த கிளாஸை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். நான் இப்போ கூட வேற இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல போய் இது பண்ணாலும் என்னால் வித் கான்ஃபிடன்ஸ் பண்ண முடியும். என் பேர் வந்து அபினியா. நான் வந்து எங்கள் அக்கா இந்த கிளாஸஸில் தான் படித்தா. நான் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து மேக்ஸ் அல்ஜிப்ராவில் ரொம்ப வீக்காக இருந்தேன். ஆனால் இப்போ வந்து சார் எனக்கு ஒரு மெத்தடாக ரொம்ப புரிய வச்சு ரிவிஷன் டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து இப்போ எனக்கு நல்லா புரிய ஆரம்பிச்சிட்டு நான் இப்போ எந்த சம் கொடுத்தாலும் நான் பண்ணுவேன். எல்லா கான்செப்டும் கிளியர் பண்ணாங்க. எப்போனாலும் டவுட் கேட்காங்க. அண்ட் எக்ஸாம் டைமில் வந்து போர்டு எக்ஸாம் டைமில் வந்து நம்மளை காலையிலையும் வைக்காங்க அண்ட் சாயந்தரமும் வைக்காங்க. காலையில் வைக்கிறதுல நம்மளுக்கு ஈச் அண்ட் எவ்ரி டவுட் கிளியர் பண்ணியிருந்தாங்க. ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி பண்ணணும், வேறு எல்லா சப்ஜெக்ட் முடிச்ச உடனே டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க நம்மளுக்கு. எனக்கு இங்கே வந்ததுலேருந்து எனக்கு போர்டு எக்ஸாமில் அட்லீஸ்ட் நான் 80% எடுத்துருவேன். எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குது. என் பேர் மகாலட்சுமி. சரஸ்வதி மந்திர் ஹை ஸ்கூல்லேருந்து இங்கே வந்திருக்கேன். எங்கள் அக்கா இங்கே படித்தாங்க. அவங்களுக்கு இங்கே படித்த உடனே நல்லா பர்சன்டேஜ் வந்துச்சு. அதனால நானும் இங்கே வந்தேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் இங்கே வரும்போது ஹிந்தியும் மராட்டி எனக்கு கொஞ்சம் வீக்காக இருந்துச்சு. இங்கே வந்தக்கப்புறம் எனக்கு ரீகவர் ஆகிட்டு அப்படி அல்ஜிப்ராவும் ஜியோமெட்ரியும் எனக்கு அப்படி கொஞ்சம் வீக்காக தான் இருந்துச்சு. இங்கே வந்தோடனே கொஞ்சம் இதாகிட்டு அது நான் எங்கள் அக்காவுக்கும் ஹிந்தியும் மராட்டி வீக்காக இருந்தா அவளுக்கு இங்கே ரீகவர் ஆனனால நானும் இங்கே வந்தேன். நான் பிடபிள்யூஎஸ் ஸ்கூலில் படிக்கேன். என் பேர் தர்ஷனா. இங்கே வந்து எனக்கு எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் ஓகே, பட் ஆனால் மராட்டியில் மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் ஆன்சர்ஸ் எழுத கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஆனால் இங்கே மராட்டியும் ஹிந்தியும் நல்லா சொல்லி தராங்க. அதனால எனக்கு அது கொஞ்சம் பெட்டர் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷில் வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் நம்மளுக்கு பில்ட் பண்ணுவாங்க. எது பண்ணாலும் நம்ம அங்கே போய் பேசணும், கிளாஸ்க்கு முன்னாடி பேசுறதுனால கான்ஃபிடன்ஸ் ரொம்ப பில்ட் ஆகும். என் பேர் தெபோரா. நான் ஆர்லேடி ஸ்கூலில் படிக்கிறேன். எங்கள் அக்கா வந்து இங்கே தான் படித்தாங்க. அக்காவுக்கு வந்து 87 வந்தது, அண்ணனுக்கு 90 வந்தது. அதே மாதிரி எனக்கும் நல்லா வரும்ன்றதை இங்கே சேர்த்தாங்க. எனக்கு வந்து சயின்ஸில் வந்து கொஞ்சம் வீக்காக இருந்தேன். நீங்கள் வந்து சயின்ஸ் எல்லாமே ஸ்டார்டிங்லேயே முடிச்சுட்டு இப்போ திருப்பி 2வது வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ரிவிஷனில் நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி அல்ஜிப்ரா மேக்ஸ் எல்லா இதுலையுமே வந்து வீக்லி டெஸ்ட் இருக்கும். டெய்லி 1 hour வந்து மராட்டி ஹிந்தி அதை ஏதாச்சும் மாற்றி இருந்துகிட்டே இருக்கும். அது மாதிரி டெஸ்ட் எல்லாம் எடுப்பாங்க. எனக்கும் அதே மாதிரி நல்ல % வர நம்பிக்கை இருக்கு. என் பேர் கணேஷ்குமார். நான் அம்பேத்கர் ஸ்கூலில் படிக்கேன். இங்கே வந்து நல்லா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. சயின்ஸ் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வீக்காக இருந்துச்சு. இப்போ சார் வந்து 2வது வாட்டி ரிவிஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. படிக்காத பிள்ளைங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வீக்காக இருந்தாங்க பிள்ளைங்களாம் திருப்பி சொல்லிக் கொடுக்காங்க. அவங்கள ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ரிவிஷன் எடுக்காங்க. வேறு அல்ஜிப்ரா வந்து ரொம்ப புரியும். போர்டில் வந்து சம் பண்ண சொல்லுவாங்க. என் பேர் டேலன்சன். நான் சென்ட் மைக்கேல் ஹை ஸ்கூலில் படிக்கேன். 2 அக்காவும் இங்கே தான் படித்தாங்க. நல்ல ஸ்கோர் தான் எடுத்தாங்க. 87%, 76% தான். நான் இங்கே வரும்போது எனக்கு வந்து மேக்ஸ் வந்து ரொம்ப வராது. பட் இங்கே ஃப்ளூயண்ட்டை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க. எல்லா ப்ராக்டிஸ் செட்டும் மோர் தென் 5 times ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க. அதனால வந்து எனக்கு இப்போ மேக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பரவாயில்ல. லாங்குவேஜும் நர்மதா மிஸ்ஸும் நல்லா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. எல்லா லெசனையும் நல்லா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. எந்த வேர்ட் புரியலனாலும் அதுக்கு எக்ஸ்பிரஷன் நல்லா கொடுப்பாங்க. ஜியோமெட்ரி வந்து எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்காது. இப்போ வந்து கிளாஸஸில் சேர்ந்தோன்னே அது எனக்கு எல்லாமே புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதனால நான் ஜியோமெட்ரியில வந்து நல்லா ஸ்கோர் பண்ணேன். ஸோ ஹோம் டெக்ஸ் கிளாஸஸ்னால தான் எனக்கு மேக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் டெய்லி அட்டெண்டன்ஸ் எடுப்பாங்க. யார் வரலனாலும் ஒரு குரூப் இருக்கும். அந்த குரூப்பில் போட்டு விட்டுருவாங்க யார் ஆப்சென்ட். என் பேர் சபிதா. நான் வந்து கனோசா ஹை ஸ்கூலில் படிக்கேன். எங்கள் 2 அக்காவும் இங்கே தான் படித்தாங்க. ஒரு அக்கா வந்து 85% எடுத்தாங்க. ஸோ அவங்க வந்து சொல்லி நான் வந்து இங்கே வந்திருக்கேன். ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பயந்துட்டு இருந்தேன். கிளாஸஸ் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து மேக்ஸில் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருந்தேன். இங்கே வந்து எல்லா மெத்தட்ஸ், எந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும், ஒரு சம்மில் இந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி அவ்வளோ புரியுற மாதிரி எனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. मैं लावण्या हूँ. मैं और SAWS स्कूल में पढ़ती हूँ और मुझे पहला मैं साइंस मैथ्स और लैंग्वेज में थोड़ी वीक थी, पर इधर आने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मैं कैसे स्कोर कर सकती हूँ. और यहाँ पर डेली रिवीजन होता है और डेली अटेंडेंस भी ग्रुप में सेंड करा जाता है. और यहाँ पर फीस में डिस्काउंट भी मिलता है. और यहाँ पर साइंस में तो डीपली अगर आपको आप वीक हो तो अलग से बैठ के सर अलग से सिखाते भी नहीं. और मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप होम टेक्स क्लासेस में आ जाओ. என் பேர் வசந்த்ராஜ். நான் PWS ஹை ஸ்கூலில்
ஸ்கூலில் படிக்கிறேன். நான் வந்து ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான். எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் ஜஸ்ட் பாஸ் தான் ஆவேன். இங்கே வந்ததுலேருந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் எக்ஸ்ட்ரா கேர் கொடுத்து சொல்லி கொடுக்குறனால எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒரு ஹை மார்க்ஸோட பாஸ் ஆகுறேன். எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லேயும் டீச்சர்ஸ் சொல்லி கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் எதுவும் டவுட்னா நம்ம சூப்பர்வைசர்ஸ்கிட்ட கேட்டால் அவங்களும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் 10 to 20 கொஷின் பேப்பர்ஸ் டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க கிளியர் ஆகுறதுக்காண்டி. எக்ஸ்ட்ராவாகவே சொல்லி கொடுக்குறாங்க. என் பேர் கோகுலலக்ஷ்மி. நான் சரஸ்வதி மந்திர் ஹை ஸ்கூலில் படிக்கேன். மஹிமில் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இங்கே எங்கள் அண்ணன் படித்தாங்க. அவங்க தான் ரெஃபர் பண்ணாங்க. நான் இந்த கிளாஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கையில் கொஞ்சம் நர்வஸாக தான் இருந்துச்சு. அடுத்து இப்போ நல்லா படிச்சுட்டு எல்லா சப்ஜெக்ட்டையும் திரும்ப ஓரல் எடுப்பாங்க. மேக்ஸ் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க. போர்டிலலாம் வந்து சம் பண்ண சொல்லுவாங்க. இங்கே வந்து படிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் செலப்ரேஷன்ஸும் இருக்கும். ஏதாவது ஃபங்க்ஷனுக்கு இங்கே வந்து படித்தா நல்லா பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் பண்ணலாம். இங்கே வந்து நீங்கள் படிக்க நான் கிளாஸை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். என் பேர் அக்ஷயா வளர்மதி. நான் எஸ்ஏடபிள்யூஎஸ் ஹை ஸ்கூலில் இருந்து படிக்கிறேன். இங்கே வந்து கோச்சிங்லாம் சூப்பராக இருக்கும். நல்லா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. படிக்கலைன்னா அடிப்பாங்க, படித்தா அடிக்க மாட்டாங்க. நல்லா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் எடுப்பாங்க. போர்ஷன்லாம் சீக்கிரமாக ஃபினிஷ் பண்ணிடுவாங்க செமஸ்டருக்கு முன்னாடியே. போர்டில் சம் கூப்பிட்டு செய்ய சொல்லுவாங்க. பண்ணலன்னா திரும்பி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. நல்லா ரிவிஷன் எடுப்பாங்க. நல்லா மார்க் எடுக்கலாம். என் பேர் காவியா. நான் கனோசா ஹை ஸ்கூல்லேருந்து வரேன். என்னோட அக்கா இங்கே தான் படித்தாங்க. 10th அவங்களுக்கு 85%, 12th 90%. அவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷனை நான் இங்கே வந்தேன். இங்கே எல்லா டீச்சிங் கோச்சிங்ஸ் எல்லாம் நல்லா நடக்கும். எல்லா டீச்சர்ஸுமே ரொம்ப கைட் பண்ணுவாங்க. சூப்பராக சொல்லி கொடுப்பாங்க. இங்கே வந்து படிக்க சொல்லி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண மாட்டாங்க. கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணவும் டைம் கிடைக்கும். எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு 80 above வரும் அப்படின்னு.